بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا. یزید کو کس نے پالا تھا, کس نے پوسا تھا, کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی, وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی, معاویہ کا سود جائز تھا, معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے, معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی, معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی, حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی, حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا. وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا. اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین کا سر اور دیگر افراد کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں کاٹ کے پھینکا تھا علی نے, کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے. صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں جو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر. بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا. یزید کو کس نے پالا تھا, کس نے پوسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. جھوٹی روایت گڑی ہوئی. انٹرنیشنل کے مطابق 6217 یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اس کا جے پی جی بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد بن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کے تذکرے کیا جائے اور پھر ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ان کے تذکرے کے لیے الگ ایام مقرر ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو تھی. ہم نے اہل بیت کی بغض میں اور اہل تشیع کی ضد میں ان کو 18 پر پہنچا دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت عمر کی شہادت بہت بڑی کتابوں میں 26 یا 28 ذی الحجہ ہے. ہم نے اہل بیت عظام کی ان کی تذکرے میں کمی لانے کے لیے 1 محرم اور 2 محرم اور 3 محرم کو کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیں. جس طرح صحابہ کرام نے اپنی عظمتوں کو پیغمبر اور ان کے اہل بیت کے لیے قربان کر دیا تھا, آج بھی ہم اپنی ساری زندگیوں کو کہ اس محرم کے اندر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کے تذکرے کیا جائے اور پھر ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کر. کبھی آپ سچے عشق مصطفیٰ میں نکلیں گے نا, سچی محبت حضور سے, اور حضور نے جو اہل بیت سے محبت کی ہے وہ سچی محبت کی بات کریں گے. جب آپ علی, فاطمہ, حسن و حسین اور ابو بکر و عثمان اور دیگر صحابہ جب دونوں سے محبت کی بات کریں گے اور ان کے دشمنوں سے آپ ناراض ہوں گے, بولیں گے جو علی کے خلاف تلوار اٹھایا اس سے میں ناراض ہوں, جی جو علی کو قتل کرنے کی کوشش کیا میں اس سے ناراض ہوں, جو امام حسن کو زہر دیا میں اس سے بغض رکھتا ہوں, جو امام حسین کو قتل کرنے کی وصیت کیا اور جو قتل کیا دونوں سے میں ناراض ہوں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ بھی دیکھیں محلے میں اور ملاؤں میں آپ اکیلے ہو جائیں گے, اور جس دن آپ اکیلے ہو جائیں گے نا اس وقت فخر سے سر اٹھا کر کہنا ہاں اے اللہ دیکھ لے آج میں بھی اکیلا ہو گیا ہوں, صدقہ ہے اس حسین کا جو کربلا میں اکیلا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پیسہ ادھر ہے, تعداد ادھر ہے, ملا ادھر ہے, مسجد ادھر ہے, ممبر ادھر ہے, میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس حب اہل بیت ہے, میرے پاس حسین ہے. لوگوں جھکنا نہیں کیونکہ میرا حسین کبھی جھکا نہیں. اللہ اکبر. سامنے پیسہ تھا, یزید کے پاس پیسہ تھا, طاقت تھی, لشکر تھا, حکومت تھی, ملے تھے, مفتیاں تھے, رابیاں تھے, سب کچھ اس کے پاس تھا. امام حسین علیہ السلام 110-120 لوگ کے ساتھ بے آب و گیا ریت کے مقام پہ کربلا میں اکیلے ٹھہرے ہیں. وہ 120 میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جی بے ہتھیار ہے.
हुजूर के बाद नंबर अबू बकर का आता है। कभी सहाबा इकराम ने अपने आप को अहले बैत के मुकाबले पे देखा नहीं है। मेरा चैलेंज है, ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का चौथा नंबर, फलाने का तीसरा, ये आप नंबरिंग जरूर लगाएं, अहले बैत को साइड पे करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप अबू बकर की जगह पे हो, हुजूर ने आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया हो, क्या आप कभी ये जुर्त भी करेंगे हुजूर की बेटी को अपने मुकाबले पे इस हवाले से खड़ा करें कि मैं इससे बेहतर हूं? कानों को हाथ लगाएंगे आप? कहेंगे यार इसके बाप ने मुझे मुसलमान किया, ये जनती औरतों की सरदार, हुजूर की बच्ची, और यहां तक हुजूर कह रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इतनी बातें सुनने के बाद आप फातिमा के साथ अपने मर्तबे को कंपैरिजन करेंगे? आप बेशक करते रहे, हजरत अबू बकर ने कभी जुर्रत नहीं की कि मैं फातिमा से बेहतर हूं, मैं अली से बेहतर हूं। वो तो चोजन पीपल ऑफ गॉड है, अहले बैत रसूल है ना। नमाज में आप उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सहाबा पे पढ़ रहे, बुखारी के अल्फाज हैं, या रसूलल्लाह हम आप पर और आपके अहलुल बैत पर कैसे दुरूद पढ़े? तो आपने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि आप सहाबा और अहले बैत को कंपेयर ना किया करें, अहले बैत के साथ कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता, वो हुजूर के घर वाले हैं। आप अपने आप को रख के देखें कि आप गुमराह हो और आप एक नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो, तो आप ये बाजू ऊपर करके नबी के घर वालों का मुकाबला करना शुरू कर देंगे? नहीं, आप तो ये कहेंगे कि बस नबी के घर वालों की शफात मुझे क़यामत वाले दिन मिल जाए, मैं नबी के घर वालों को खुश करूं, हुजूर खुश हो जाए। यही तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। और इमाम बुखारी ने इसको उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं डाला, हसन हुसैन के चैप्टर में डाला है। किल्ले ही ठोक जिंदगी के अंदर आपके ऊपर कातलाना हमला किया गज़वा तबूक से वापसी पे, जो बुखारी में मौजूद है कि उज़ैफा इब्न यमान राज़दार रसूल थे। पूरा वाक़या मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उज़ैफा और अम्मार इब्न यासिर ने मिल के नबी इस्लाम की सवारी को बचाया था। वो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिराने लगे थे 12 मुनाफिकीन। उस मौके पे नबी इस्लाम ने हज़रत उज़ैफा से कहा था मैं तुम्हें नाम बता देता हूं इनके, और वो राज़दार रसूल बन गए। और सही मुस्लिम में मौजूद है एक बंदा हज़रत उज़ैफा से झगड़ा कर रहा था इस मामले में। हज़रत उज़ैफा को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा 12 का तो मुझे पता है, अगर कोई 13वां है तो फिर तू है विच। तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे सहाबा में, वहां पे भी अल्फाज है, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन है, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि सुई के नाके से ऊंट ना निकल जाए। और उनमें से 8 ऐसे हैं जिनकी कमर पे दुबैला फोड़ा निकलेगा, जिसकी हीट वो अपने सीने में महसूस करेंगे, और इसी फोड़े और कैंसर की वजह से उनकी मौत होगी। तो नबी इस्लाम ने इसको ओपन नहीं किया, लेकिन बहरहाल कानूनन वो सहाबा रहे। यार सहाबी थे, जभी तो रोमन एम्पायर के खिलाफ गज़वा तबूक में हुजूर के साथ गए हुए थे, हुजूर काफिरों को साथ लेके जा रहे थे, और बाद में भी सिर्फ हज़रत उज़ैफा को पता है ये कौन है। हमें तो रह सह के अब्दुल्ला इब्न उबई ही ना आता है, जो मुनाफिक का जिक्र आता है ना, तो अब्दुल्ला इब्न उबई ही ना आता है। बाकी भी तो थे ना यार। 300 तो उसी वक्त निकल आए जब गज़वा उहद के मौका पर हुजूर 1000 का लश्कर लेके गए, तो 300 तो अब्दुल्ला इब्न उबई ले आया था वापस। इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम, उहद से पहले अगर मुझे कहता ना कोई कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहूंगा हुजूर के साथियों में कोई मुनाफिक नहीं है, मैं कसम भी उठा देता। क्योंकि इब्न मसूद जो थे वो खुद तो क्लीन स्लेट थे, वो समझते थे यार हुजूर जैसी शख्सियत के साथी हो और 2 नंबर हो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ रहते हुए भी कोई बंदा ईमान कन्विक्शन वाला ना रखे, ये हो नहीं सकता। लेकिन उनको क्या पता था, जेड़े ऐथे पैड़े हो, लाहौर भी पैड़े हो, काबे भी पैड़े, और वो निकल आए। 300 तो उसी वक्त निकल आए, 1000 में 300 तो रेशो प्रोपोर्शन निकाल लें आप। तो फिर जू इस्लाम फैला, इस्लाम के गलबे की वजह से दब दब के बीच में आना शुरू हो गए, और वो इतने मुनाफिक, इतने कट्टर कि अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया यहाँ पे कि उनका हाल ये है, व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब, और तुम्हारे आसपास खुसूसन जो ये पेंडू लोगों में ऐसे लोग हैं मुनाफिकून, जो मुनाफिक हैं। व मिन अहलिल मदीना, और अहले मदीना शहर वाले लोगों में भी, मदीने के अंदर भी मुनाफिक मौजूद है। अब ये नहीं है कि सिर्फ पेंडू है ना, शहरी भी हैं। मरदू अलन निफाक, इतने पक्के और कट्टर मुनाफिक हैं, और एक्टर है पक्के किस्म के। ला तालमुहुम, कि ए नबी और उनके असहाब तुम उन्हें नहीं जानते, इतनी प्यारी एक्टिंग करते हैं। ये अब्दुल्ला इब्न उबई जो है, ये तो जुम्मे वाले दिन पहले सब में होता था, कहता था नेड़े नेड़े आओ, जो हुजूर कहते हैं सुनो। हाँ,
آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا, بعد پتا چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. ہاں, وہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا, دین کا لبادہ, ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا. تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مارادو علی النفاق, بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم انہیں جانتے ہیں. وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام کو بتایا, لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا, صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا. تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانوناً صحابی ہیں. وہ تو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے نا.